Ханчжоу приятная жара, после Шиньянь это особенно приятно, здесь можно ходить в футболках. И в этот прекрасный солнечный день я посещаю необычное для меня место. Это самый большой кампус Alibaba Group. Вот это его здание. Здесь работает 2/3 представителей компании. Я думаю, многим будет интересно посмотреть, что там внутри. И я с нетерпением жду встречи с представителями. Мне обещал встретить Льюис. Подождем его здесь, потому что меня не пропустят. Здесь нужно получить пропуск и отсканировать его. Привет! Hi, hola! Я не помню, как по-китайски. Добро пожаловать. Это Льюис, Эрик, да? Эрик. Очень приятно. А кто же это? Татьяна. Татьяна. Yeah. О, Татьяна говорит по-русски, это особенно приятно. И сейчас именно они проведут меня в кампус AliExpress. Я думаю, что много интересного нас там ждет, и я с нетерпением отправляюсь с ними. Но для этого мне нужно получить пропуск. Yes. О. Welcome to Alibaba, everybody. Вот такой вот пропуск. Привет. Нужно, я так понимаю, отсканировать, да, код? Yes. И мы идем внутрь Алибабы. Let's go to put it here. В компанию Alibaba Group, кроме известных всем торговых площадок AliExpress, Tmall, Taobao, Alibaba и платежной системы Alipay, входит кинокомпания Alibaba Pictures, сеть супермаркетов и сервис доставки еды. Им даже принадлежит футбольная команда и еще очень много всего. So yeah, let me explain you reply to all the questions. Welcome to Alibaba Group. Alibaba Group is the #1 technology company in China and one of the biggest in the world. Here is where a lot of big projects and a lot of interesting things happen, like for example AliExpress or 1111. So in this bar you can see the whole story from Alibaba since it was founded in 1999, and you can see some of the videos of our founder, of Jack Ma. He's a very interesting guy. He likes to do a lot of performance, a lot of shows, so he's a really good leader. And this is in every year we make some kind of events to celebrate the company history. So this was the last year. We make 18 years old. So then we have like a whole stadium, and there was like 40,000 people invited there, and there was so many people singing and dancing and doing a lot of things. So yeah, little by little we go growing in different years. We're doing different things on another. Yeah. Founder Alibaba, yes? Yeah, this is Jack Ma. Also, you can see some of the foreigners, employees that we have. They like the company culture of Alibaba is very interesting, because they really want to do a lot of activities and a lot of performance with the employees. So every month or every 2 months, we need to become like a singing star or dancing star, and we need to do a lot of videos and other activities. So this is very good for this company. You have a lot of fun. It's not only working. So this is the Alibaba have several campus or several offices around the world. Hangzhou is the headquarters, is where everything started. So they have like two main. They have like more than 5 quarters here in Hangzhou, and this is the biggest one. In here we have around 40,000 people, more or less. The total in the company we have like 50,000 to 60,000 employees all around the world, but most of them they are based in here in Xixi campus. We have also another campus more for B2B, for another business unit, other for AliCloud, another for Alipay. So every business unit somehow have their own campus all around Hangzhou. Okay, but this is the biggest one. So yeah, here is like the main entrance, and then let's go inside because the campus is really, really interesting. There is a lot of sculpture and a lot of very interesting things.
наша стена Holiday. 5.1.0 это означает 10 мая в китайском календаре, потому что все наоборот, сначала, я уже говорила, год, потом месяц, потом день. И этот день отмечается в Alibaba как День семьи прежде всего, чтобы отблагодарить сотрудников, членов их семей за работу за хороший труд в этой компании. Вот. И, как правило, в этот день все родственники приглашаются в кампус. Здесь проводится много различных мероприятий, активитис для детей, там детские зоны, какая-то еда, угощения, вот, призы, конкурсы, выступления. И все родственники могут окунуться в эту атмосферу праздника. Плюс также в этот день еще проводится корпоративная свадьба под руководством самого Джека Ма. Вот, то есть корпоративная свадьба, она тоже в себя включает две части. Это традиционная свадьба в красных нарядах и потом европейская церемония в белых платьях. Вот, собственно говоря, все. А откуда пошел такой обычай отмечать Holiday? Вообще, это, по-моему, было в 2003 году, когда один из сотрудников Alibaba заболел атипичной пневмонией на выставке в Гуанчжоу, на кантонской выставке. И когда он вернулся в офис, сюда, в кампус, обнаружили то, что он заболел, всю компанию посадили на карантин, и чтобы работа не прекращалась, так как нельзя останавливать работу компании, все сотрудники пошли работать домой со своими компьютерами. Вот, и чтобы отблагодарить сотрудников, отметить этот день в истории, сейчас Alibaba ежегодно отмечает 10 мая как Holiday, День семьи. Вообще, поскольку сотрудники Alibaba работают здесь практически круглосуточно, здесь есть все для того, чтобы им было комфортно. Здесь есть большое количество столовых, кафе, магазинов, сувенирные магазины, есть также тренажерный зал, библиотека, есть салон красоты, то есть, в принципе, даже массажный салон, по-моему, есть. Я, правда, там не была. Есть? Да. Представителям Alibaba? Да, есть. Например, массаж в салоне красоты можно помыть голову за 20 юаней и высушить. А если ты не являешься сотрудником... Это примерно $2 да? Это 200 рублей, это сколько, не знаю уже сейчас. В общем, это 200 рублей. Здесь представлены разные сувениры, символика Alibaba, это символ Тимола, это корова символ бизнесов B2B. Это Таобао, символы Таобао, видите, это тоже, наверное, приурочено к Holiday, жених и невеста. Вот, они очень любят вот таких кукол дарить друг другу, и вообще они есть всякие разные. Это какие-то интерактивные куклы или просто куклы? Нет, они просто куклы, только разные. Что еще? Здесь есть символ супермаркета Хэма. Вот бегемот. Вот он. Вот. Это такая сеть супермаркетов в Китае, Хэма называется, бегемот, вот, где можно купить свежую еду различную, и тебе ее доставят за 20 минут. Что интересно, что там всегда очень свежая еда, свежевыловленные там морские продукты, всякие крабы, креветки, фрукты, и ты заказываешь это в приложении, и тебе за 20 минут доставляют. То есть очень быстрая доставка и свежая еда. В отличие, например, если просто Тимол супермаркет возьмем, там, тоже свежая еда, но она чуть-чуть дольше доставка. А это, получается, супермаркет от Alibaba Group? Да, это тоже один из бизнесов Alibaba. В магазине установлена система оплаты покупок с помощью распознавания лиц. Вы выбираете понравившиеся сувениры, проходите через специальные ворота, камера фиксирует ваше лицо и списывает сумму покупки с вашего электронного кошелька. В центральную зону кампуса можно попасть только по специальным пропускам, которые, кстати, есть далеко не у всех сотрудников компании. Вся центральная часть занята парком и озерами. Я ожидала, что здесь будет много свободного пространства и зелени, но не думала, что настолько. Здесь так много места, даже не верится, что на этой территории работает 40 тысяч сотрудников. В
корпусах все рабочие пространства организованы по принципу Open Space. Начальники не сидят в отдельных кабинетах, а находятся в одном помещении со всеми сотрудниками, обсуждая идеи и принимая коллективные решения. You look so glamorous. Sometimes we make fun that Chinese people don't like the sun, and then we say like they use the umbrella. But now I became a little bit Chinese, so I prefer to protect from the sun. After how many years in China So yeah, I have been already in China for almost 10 years. I came here in 2008 because I finished my university in that time, and it was the beginning of the financial crisis. So because of that, I was thinking, what could I do with my life in the future? And then I thought that China would be the best place to be in the future. And I think it was the best decision of my life, definitely, because China in the last 10 years grew so fast and became the most important country in the world, you know, in terms of technology and everything. So I'm very happy to make that decision. And little by little, I think I'm becoming more and more Chinese. Now you see me walking with the umbrella. So at the beginning, I feel this country was very interesting and very, very fun because they are very different than us. But then little by little, I became also Chinese, you know. So now I think I'm one more of them. So very happy to be here, to be honest. When I arrived to China 10 years ago, I remember I was feeling like China was 10 years behind Spain. You know? I was feeling, wow, China is comparing with Spain is not that developed. But now I feel like Spain is 10 years behind China, you know. So in 10 years, totally everything changed. So yeah, I think this country is totally changing everything. And this company is changing absolutely everything that we know, you know, the technology, the payments, the food that we consume, shipping. You can buy products all around the world. For example, in AliExpress, we are allowing so many users all around the world, you know, to buy a product that could cost maybe $1 or $10 or everything, you know. So it's very interesting to see how this company is changing the whole world, you know, in terms of technology and services. So I'm very proud to be part of this together with Tatiana, and I'm very happy that you are also part of the family, you know, because you are totally one of our family members, you know. В этом году 10-я годовщина 11.11. О том, что это самая крупная распродажа на AliExpress, я думаю, даже не стоит рассказывать. И за моей спиной идет подготовка к масштабным празднованиям. Вешаются баннеры, монтируется сцена. И мне рассказали, что здесь проходят грандиозные шоу, все подсвечено, очень красиво. Я, к сожалению, это не застану, потому что буду встречать 11.11 в Гуанчжоу. Ну а тут идет подготовка полным ходом. А за моей спиной находится еще интересный такой стенд. Я сейчас спрошу Татьяну, что же он обозначает. Ну, в общем, 3 часа – это время, которое должен каждый сотрудник Alibaba потратить на полезные общественные мероприятия, такие как сбор мусора, помощь пожилым людям. Ну, разного рода мероприятия проводятся в Китае. Вот. И когда ты подаешь заявку в системе на… 3 часа в год? Да, 3 часа в год. То есть каждый сотрудник подает заявку в системе о том, что он выполнил сделал что-то хорошее, полезное для общества, да. При этом выкладывается такой отчет с фотографиями, там, иногда с видео, с описанием, что он делал, как. И это потом засчитывается. И если сотрудник сделал, поучаствовал в данном мероприятии, потом на его главной странице в профиле висит такой значок «Philanthropy», там, 3 hours. А у каждого работника есть своя страница? Да, конечно, у нас есть свой интернет, у каждого есть свой профайл, где есть информация о работнике. Да. То есть ты можешь зайти к любому работнику и посмотреть, что он хорошего сделал для Alibaba? Ну, в целом, да, я могу увидеть, что участвовал он или нет, и, возможно, я как-то смогу найти на его страничке историю чем этого, он занимался. Да, что он делал.
Территория Алибаба большая, всего находится 8 огромных зданий, и для того, чтобы перемещаться от одного здания к другому, здесь есть велосипеды, они находятся в свободном пользовании, я могу подойти, взять велосипед и проехаться к другому зданию. И вот вижу, как работник Alibaba Group точно так же использует велосипед. Попробую. На территории сотрудники могут пользоваться личным транспортом, вроде скейтов, гиробордов или самокатов. Кампус большой, и это очень экономит рабочее время. So as you can see here, the environment is very, very relaxed, you know. I like to work here because sometimes you just go for a meeting, walking around the river or around the garden. So it's a very relaxed environment. This is something really cool from this company. Yeah, so many trees. Yeah, it's like Flowers. fresh air, you know. But also I know that Chinese people, they like to go to walk sometime after lunch, and they prefer go there. Yeah. Yeah, this is also true. People like to do some sport after lunch. They like to do some jogging or walking. So if you come around this area, you can see that it's pretty beautiful. Or even if you want, you can just get the boat and go for sailing a little bit. Yeah, this is very typical also to make a meeting here in the boat. А еще на территории есть много странных скульптур из категории «современное искусство», о значении которых можно только догадываться. Этим троим, по-моему, очень стыдно за свой голый вид. So basically, this is where the Alibaba philosophy is. So we think that if you are in Alibaba 1 year already, then we will celebrate the 1 year anniversary for everyone working in Alibaba, and we expect that the 1 year can bring you sense of belonging and identity. You really feel like you belong here. In that anniversary, the company will give you this sort of stuff to help you to memorize it as a word for your contribution to the company. Компания своих сотрудников сравнивает с вином. Если ты поработал здесь 1 год, то получаешь значок и звание «ароматный». Как только что закупоренная бутылка вина, которая медленно начинает приобретать свой аромат и вкус. После 3 лет работы ты получаешь памятный нефритовый кулон и звание «спелый». Как вино 3-летней выдержки с насыщенным ароматом и вкусом. После 3 лет работник становится полноценной личностью, он уже хорошо понимает философию компании и, опираясь на свой опыт, знает, что ему делать дальше. 5-летнюю годовщину работы в компании отмечают большим празднованием. Ты становишься ценным сокровищем и приобретаешь звание «зрелый», а также получаешь символическое кольцо в подарок. Зрелый сотрудник может делиться своими знаниями и опытом с новым поколением, мотивировать его и заряжать энтузиазмом. Таких сотрудников компания очень ценит, особенно учитывая то, что бешеный ритм работы выдерживают здесь очень немногие. So, as the Latin sentence say, mens sane in corpore sana. The meaning is like your brain healthy on body healthy. So it's good to do a sport and combine your energy, not only working on, but also having some kind of fun in sport. So here is the place where all the employees or many employees come here to make some break and to make some sport. It's good to do in the morning sometimes when you come, you do some sport and then you feel powerful, or sometimes just after lunch to burn a little bit your... Но пробыв больше месяца в Китае, уверена, что очень мало китайцев ходит в спортзал в обеденный перерыв.
Обычно они любят спать на своем рабочем месте. As you see, I'm totally fit. Кроме стандартных беговых дорожек, есть одна большая на крыше кампуса. А еще на территории есть танцевальная студия и баскетбольный зал. У входа в первый корпус еще одна странная скульптура с пузатыми гребцами, которые не определились, куда им плыть. А рядом резиденция самого Джека Ма, основателя Алибабы и одного из 3 богатейших и влиятельных людей Китая. Ну, в общем, за нами располагается Белый дом, где находится главный офис Джека Ма, где он работает, когда приезжает сюда, в Ханчжоу. Как я слышала, в основном он проводит больше времени в самолете, летая между разными странами. Вот. Но иногда он приезжает сюда, он работает здесь, но иногда заходит еще также в сами здания к сотрудникам. Вот. И в Китае это вызывает большой резонанс, потому что такая толпа бежит сфотографироваться с ним, потому что многие китайцы приходят сюда работать из-за него. Это такая китайская звезда. Да. А ты сама видела его? Да, видела, когда он приезжал в Москву в прошлом году, в октябре. Он посещал ваш офис? Да. А фото есть с ним? К сожалению, я не делала с ним селфи в лифте, когда ехала, и сейчас жалею об этом. Get umbrella. You need to scan, and then you get it. А вот вам наглядный пример того, как много работают сотрудники Alibaba. Многие здесь не ради зарплаты, а ради идеи и участия в создании чего-то глобального. Где бы мы ни оставляли Эрика, на лавочке при входе он все время достает свой ноутбук и начинает работать. Я еще не видела момента, чтобы он не расставался со своим ноутбуком. У Alibaba есть даже собственное почтовое отделение. Вот сюда приходят заказы для сотрудников, и ты приходишь, показываешь свой бейджик, такой, как, например, вот у Льюиса, он может показать свой бейджик, и ему выдадут посылку. Это пользуется большой популярностью, потому что удобно, не нужно выходить с работы для того, чтобы что-то получить. А китайцы очень много заказывают с Тимола, с Таобао. Вот так выглядит пост-офис Алиэкспресс. This is a very happy moment, you know, when you receive something, you are like, yes. Sí. I got it. Если вы думаете, что почта – это все, вы ошибаетесь. Здесь для жизни все необходимое. Здесь есть парикмахерская, можно подстричься, можно помыть голову. Льюису, правда, это абсолютно не нужно, потому что… Вот так приходят работники, они могут подстричься. Для всех работников Alibaba есть специальная скидка. Скидка на массаж, скидка на стрижку, скидка на различную продукцию. И, на мой взгляд, это вот так. Как ни удивительно, Алиэкспресс занимает всего 1 этаж в одном из 8 корпусов кампуса. Добро пожаловать! Наконец-то мы оказались на этаже, где расположен Алиэкспресс, в первом здании, на 4-м этаже. Здесь располагается вся команда Алиэкспресса. Это абсолютно разные команды, в том числе и сама разработка, люди, которые создают сайты изнутри. Вот. И как видите, мы готовимся к крупнейшей нашей самой главной распродаже года Double 11. Все эти декорации посвящены именно этому празднику, он называется фестиваль шопинга. В этом году у нас особый Double 11. Во-первых, Алиэкспресс отмечает 5-летие празднования проведения данной распродажи. То есть все сотрудники Алиэкспресса получат значки 5 лет Double 11. Потом у нас особенностью в этом году является то, что впервые Алиэкспресс отмечает Double 11 в этом кампусе, в CC.
И еще одна вещь, это то, что мы будем отмечать распродажу, проводить распродажу 48 часов. Мы будем 3 дня работать в офисе: субботу, воскресенье, понедельник. Да, и, конечно же, будут люди, кто будет спать в офисе, жить эти все 3 дня. Вот. И задача команды админ, HR-команд — это помочь сотрудникам, обеспечить их там едой, какими-то необходимыми средствами. А спят обычно там уже более в рабочей зоне. Есть такие закоулки, где ставятся раскладушки, палатки, кресла, стулья раскладывающиеся, шезлонги. На самом деле для каждого сотрудника это день, который ты ждешь целый год. Да. Действительно праздник. Да, это прежде всего, да, праздник. Конечно, к нему очень тяжело готовиться, потому что большой объем работы, сроки сжаты, много всяких трудностей, но когда этот день наступает, обычно все очень-очень бывают в хорошем таком настроении. Неожиданно было встретить Софию. Я с ней знакома давно, но знакома онлайн. Мы с ней переписываемся. София руководит проектом Connect. И сейчас она немножко расскажет, что же это за проект. Hi, I'm Sophie from AliExpress Connect, and we are really happy that Avalon can come here to China and to fight with us in Double 11. And AliExpress Connect is a platform for all the bloggers in AliExpress to work with the sellers. And also we have a lot of activities for the Double 11. So we hope that all the bloggers, users, and can work with sellers very good, and let's work together for the Double 11. Кроме кучи небольших ресторанов, кафе и собственного Старбакса, на территории кампуса есть огромная столовая с кучей отделов, включая пекарню, пиццерию и пельменную. Куда же в Китае без пельменной? Цены очень демократичные, поэтому большинство сотрудников ходят кушать именно сюда. А тем, кто перерабатывает и приходит ужинать после 7 вечера, еще и дают дополнительную скидку в 12 юаней, на которую тут можно съесть полноценный ужин. Кстати, обратите внимание на наполненность залов. Мы пришли за 10 минут до конца рабочего дня. Увидите, что будет после. Кроме сотни готовых блюд, вы можете создать свое собственное, набрав ингредиенты самостоятельно. То есть можно что-то набрать в буфете, уже готовую еду, и что-то готовить прямо при вас, там пельмени, лапша. Вот сейчас мы как раз пришли в зону хот-pot. Как вы видите, они набирают сначала овощи, потом эти овощи им варят в таком бульоне, вон там, вот, и наливают в большие тарелки. Это картошка, да, это лоба. Лоба, бери лучше картошку, она вкуснее, привычнее нам. Это ростки сои. Вкусно или нет? Нормально, я бы взяла. Да, это вон корень лотоса как раз таки. Всякие колбаски, сосиски. Колбаски, сосиски у них, по-моему, не очень. Да, не рекомендую. Это вообще, на самом деле, лучшим способом это будет смотреть то, что они берут, и себе тоже складывать то же самое. Вот эти грибочки, которые такая вот тоненькие, называются золотые иголочки. Они там очень полезные, осторожно. А вкусные? Они безвкусные, как и все грибы. Что они варят прямо при тебе, вон там все доливают, заваривают, потом тебе дают на подносе. Зелень какая? Зелень тут очень разнообразная, они очень много ее кушают. И тут есть всякие шпинаты, бататы. This is my favorite Chinese dish, pizza. Вам дали номерок, да? Мне тоже дали, мне 80. Причем очень быстро все это делается. Реально конвейерная система. Там у них такие разные ковшички такие в кипятке стоят, куда они все это закидывают и варят. Варится потом... все одновременно в одном ковшике. Да, но потом они тебе выбирают бульон и доливают.
Мое блюдо готово. Осталось дополнить его соусом, который можно самостоятельно смешать за соседним столиком. Рабочий день закончился, и в столовой теперь просто яблоку негде упасть. Нет ни одного свободного столика. Если бы мы вовремя не заняли место, пришлось либо ждать, либо кушать стоя. Я хочу представить ребят, которые провели со мной весь день, провели эту прекрасную экскурсию. Это Эрик, который сейчас занимается прямыми эфирами, но я думаю, что сам Эрик расскажет о себе лучше. So AliExpress Live channel is a channel where our users can see a lot of products that are sold on AliExpress, which they can see in live to test the quality and to see how good the products are. So finally, through the live content, make the products more like trustable to the users, to let our users know that our products are really good. So they might be willing to shop another time because of our content. So this is the content has a value. So this is our goal. Another thing is like AliExpress Live now is helping a lot of content creators to make their profitable projects through AliExpress AE Connect system. So if you guys are interested in that, feel free to search the blogger program online. Then you can be one of the live streamers, then start your own project. Yeah, so this is what I'm going to say. Это Таня, она приехала в командировку из Москвы и скоро покидает Китай, и работает она в Tmall. Это подразделение AliExpress, но думаю, что сама Таня расскажет интереснее. Tmall – это прежде всего брендовые товары, оригинальные бренды с доставкой из России, с более высокими стандартами обслуживания. То есть, если вам раньше, заказывая на Алиэкспрессе, нужно было ждать товар неделю, две или месяц, то Tmall предлагает более короткие сроки. В Москве у нас есть флеш-деливери, это заказ доставляется день в день, и в другие регионы, конечно, это занимает несколько дней. Вот. Вообще в Tmall сейчас представлены не только китайские бренды, но и другие международные бренды, как iPhone, Samsung и так далее. С Льюисом мы знакомы давно, не один год, но знакомы были всего лишь онлайн, поэтому очень приятно было познакомиться. В реале он оказался еще более позитивным, интересным, активным. Он может рассказывать весь день о AliExpress, какие-то шутки, интересные факты. Он занимается прямыми эфирами, различными блогерскими программами, но пусть лучше это скажет сам Льюис. Спасибо. Well, we want to thank Avalon for coming here. We are very happy to have you here because in AliExpress our mission is to help bloggers grow, but also help brands grow. You know, this is the main value or the main mission about Alibaba, about AliExpress. So this is why in AliExpress we create some platform, for example, like AE Connect, where we are trying to make this first connection between the brands and the bloggers. We have also the blogger program, which is a place that creators, like they want to become a big bloggers, or they want to try to get some income or some revenues working for the content. It's a place that coming to the blogger program, later going to AE Connect, they can find some tasks and they can start doing the first cooperation with the sellers, you know. So we are very happy because you are one of the best that we have. And when we see cases like you, Katia, or Kadeen, or many other big bloggers that they have been with us for 1, 2, 3 years, is like being with part of the family, you know, like you feel like you are growing a community of friends, you know, people who you really see that they are trying their best, they are making quality content and they are producing something that is really amazing, you know. So thank you very much for coming. We invite many other creators and bloggers around the world to try because it's a nice job
let's say, it's a nice lifestyle to create content, and in AliExpress we open the arm for you. So welcome anytime. Maybe you can see all the videos and the live streaming and the content from Avalon to get some inspiration, and hopefully this year you find that amazing thing that will make you so happy to buy. Okay. Уже конец дня, опустели помещения, и я провела отличный день. Спасибо ребятам. Я думаю, что вам было тоже интересно посмотреть на AliExpress и на Alibaba изнутри. И я надеюсь, что это не последняя моя поездка в Китай, не последнее посещение Alibaba. Поэтому всегда оставайтесь на связи, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. С вами была Валентина Авалон. До скорых встреч. Пока-пока.